हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है भाइयों। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय चैनल जित्तू सुपरविज़न में आपका स्वागत है भाइयों। आज की वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो मैं आपको पहले 3 कमेंट शो करता हूं। उस कमेंट शो करने के बाद टॉपिक पे आते हैं। पहले आपको कमेंट दिखाते हैं, किसी ने कमेंट किए। ठीक है दोस्तों। तो देखा दोस्तों, आपने कमेंट पढ़ा। उस बंदे ने लिखा कि आप 300-400 रुपये का कबूतर लाके और बताते हो कि प्योर नस्ल का कबूतर हम दे रहे हैं लोगों को, और इतने कम रेट में प्योर नस्लें नहीं मिलती। ठीक है। और वो उस बंदे ने ये भी बोला कि मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाब में धक्के खाता हूँ, मुझे भी कबूतर रखने का बहुत शौक़ है, और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पंजाब में कोई इतने सस्ते कबूतर नहीं देता। आप कहाँ से आपको इतनी सस्ते में नस्लें मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो उस बंदे का कमेंट ये था, और उस बंदे ने बोला कि आप लोगों को क्या कहते हैं, उसने एक वर्ड लिखा, मैं वीडियो में लेना नहीं चाहूँगा, पर मुझे लगता है वो दिमाग से पैदल है। जिसका भी ये कमेंट था वो दिमाग से टोटली पैदल है। ठीक है दोस्तों। तो दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको उसके बारे में। जो भाई ने उसने कमेंट किया कि आप 300-400 रुपये का कबूतर लाते हो और 750 रुपये का कबूतर बेचते हो, और आप कहते हो कि ये प्योर नस्लें। तो देखो, मैं सबसे पहले उसको बंदे को ये बोलना चाहूँगा कि किसी की वीडियो पे कमेंट करने से पहले अपना दिमाग यूज़ करो। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो फिर आप किसी की वीडियो के नीचे कमेंट ही ना करो। ठीक है ना, क्योंकि उसकी वीडियो, उसके कमेंट से ही लग रहा है उसके अंदर दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना। जिस हिसाब का उसका कमेंट था आपने पढ़ा, उसमें दिमाग कहीं से मुझे नज़र नहीं आया। भाइयों, बात ये नहीं होती कि हम 200 का लाते हैं या 300 का लाते हैं। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है। चाहे हम फ्री लेके आते हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है ना। जो चीज़ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उस चीज़ में क्या कमी है, आप उसके बारे में हमें बोल सकते हो कि भाई ये चीज़ जो है हमें पसंद नहीं आई, या ये चीज़ हमें सही नहीं लगती, या ये चीज़ जो आप दे रहे हो इस चीज़ में ये खराबी। ठीक है। तो उसने, जिसने भी ये कमेंट किया, वो टोटली अकल से पैदल था। जो भी था, उसको नहीं था समझ इस बारे में। आपको मैं आज ये बात समझाता हूँ, क्योंकि मैंने यार सारी चीज़ों का ना, कोई चीज़, किसी भी चीज़ का पर्दा नहीं रखा आपसे। सारी चीज़ों की जो है डिटेल आपको दे रखी है। कहाँ से कबूतर लेके आते हैं, कैसे कबूतर लेके आते हैं, कैसे हमें मिलते हैं, कैसे हमारे तक पहुँचते हैं, कितने के हम खरीदते हैं। सारी चीज़ों की हमने डिटेल आपको टोटली दे रखी है। और इस बंदे से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, इसी बंदे से बात भी हुई थी। तो आज ही मेरी बात हुई थी 2 घंटे पहले। और इस बंदे ने बोला कि अगर आप नस्ल दे रहे हो, अगर 750 में नस्ल दे रहे हो, तो घर के क्यों नहीं देते। तो भाई, इस बंदे को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी की वीडियो देखते हो तो एक ही वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि अगले का क्या स्टेटस है और अगले ने कैसे कबूतर आपको दिए। भाई, घर से भी कबूतर ना, सारे घर के कबूतर मैंने सारे अपने जो घर वाले कबूतर थे लोगों को 750 रुपये में बांट दिए। और ऐसे ऐसे कबूतर थे जो सांझ उड़ते थे। बांटे कि नहीं बांटे लोगों? आप बताओ दोस्तों, लोगों को मैंने बांटे कि नहीं बांटे? सांझ उड़ने वाले कबूतर लोगों को दे दिए हमने 750 रुपये पर में। कौन देता है? कौन देता है भाई? मेरे को बताओ, कौन देता है? अपने घर का जोड़ा, लगा हुआ जोड़ा जिसके बच्चे सांझ तक उड़ते हों, 750 रुपये पर में कौन देता है? मुझे बताओ। लो, मैं उससे खरीद के लेके आऊँगा। मतलब हम ही पागल बैठे हैं क्या? मतलब यूट्यूब के अंदर की, मतलब हमें ही लोग बेवकूफ़ समझते हैं। ठीक है। लोग 20-20 हज़ार रुपये के जोड़े जो बेचते हैं, या जिनसे आप लेके आते हो, वहाँ इतने सवाल जवाब नहीं करते आप। ठीक है ना। हम 750 रुपये में आपको बेच ला के दे रहे हैं, उसमें भी आपको सवाल, हमें पता है भाई हम कितने का लेके आते हैं, कितने का ला के आपको देते हैं। ठीक है ना, हमें पता है। सिर्फ कमेंट करने से काम चल जाता है कि हाँ आसानी से मिल रहा है, ले लो। लेके आओ ना जाके कहीं से 750 रुपये में एक कबूतर छांट के। दिमाग से पैदल आदमी, कम से कम ये सोच लो कि किसी के बारे में हम क्या बोल रहे हैं।
ठीक है, और तुम बोल रहे हो कि हमें वो बना रहे हो, ऐसा बना रहे हो, कुछ गलत वर्ड भी लिखा उसने, और फ़ोन पे भी उसने एक बात ऐसी गलत करी। हालांकि उसने फ़ोन काट दिया, दोबारा मैंने फ़ोन मिलाया उसको तो फ़ोन उठाया नहीं उसने, ठीक है ना। तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये जो बोल रहे हो 750 रुपये में, हमें पता हम कितने का कबूतर लेके आते हैं। और कई भाइयों की हमारे पास कॉल आ रही है कि जीतू भाई यार आपकी वीडियो नहीं आ रही, आप कबूतर लेके नहीं आ रहे, क्या कारण है। तो भाई उसका कारण भी मैं बताता हूँ क्यों कबूतर लेके नहीं आते, ठीक है ना। आज आपको वो वीडियो भी मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी आपको शो करूँगा कि हम कबूतर क्यों नहीं लेके आते, क्या कारण है, क्यों नहीं हमें कबूतर मिल रहे हैं। 750 रुपये में हम लेके आते हैं, हमें 1 रुपये का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। 750 में लेके आते हैं, 10,000 का गाड़ी तेल पी जाती है, 5 4 7 आके मरते भी हैं, किराया भी है, अपना भी खर्चा होता है, क्या उसमें हमने करोड़ रुपए कमा लिए। तो दोस्तों देखो, मेरे को इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। या तो मुझे लगता है हम ही बेवकूफ़ हैं कि हम इतनी लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि यार किसी को हम मना नहीं करते कि चल कोई आया अपने मर्ज़ी से छांट के ले जाए, कोई हमारे ऊपर दबाव है, या कोई हम किसी ने हमारे को कर्जा दे रखा है कि हम उसके दबाव की वजह से बेच रहे हैं, 750 रुपये में छांट के दे रहे हैं। किसी के बाप का कोई कर्जा देना हमने, ये तो हम अपने दिल से बेच रहे हैं कि चलो यार हमें लगता है कि हाँ यार चलो लोगों की वो हो जाए, कि चलो किसी भाई का भला हो जाए, वरना हम भी बेच सकते हैं यार 2,000 का 4,000 का, बताओ क्या परेशानी हमें बेचने में। और लेके जाओगे आप, खुश होके लेके जाओगे। तो बंदा कह रहा है कि भाई कबूतर ऐसे लेके आओ, चाहे 2,000 रुपये का या 4,000 रुपये का सिंगल कबूतर पड़े, ठीक है, हमें वो लेना हमें मंजूर है, लेकिन हमें 750 वाले कबूतर पसंद नहीं आते। तो भाई यही जो कबूतर हम ला के देते हैं ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कितने का कबूतर हमें मिला करता था और आज हमें वो कबूतर कितने का मिलता है, ठीक है। पहले आप रिकॉर्डिंग सुने, फिर मैं बाद में लास्ट में आता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। हेलो ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਫੋਨ ਚੱਕੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਚੱਕਰ ਏ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੁੱਧੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਬਾਜੀ ਬੂਜੀ ਛੱਡ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਬੱਚਾ, ਚ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਆ, ਆਹੋ ਆਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ 13 ਜਾਂ 14 ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਚਾਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਾ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਭਾਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੜੇ ਫੋਨ ਮਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਜਿੱਤੂ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਿ ਠੀਕ, ਨਾ ਗਰੁੱਪ WhatsApp ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ YouTube ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆ ਰੇਟ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 50-60 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰੇਟ ਲੈਣਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਲੈ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ YouTuber ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਰ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਛਾਂਟ ਕੇ ਅਗਲਾ 2,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 2,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 3,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 750 ਰੁਪਏ ਚ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਸੇਲ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, 750 ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2,000 ਦਾ 3,000 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਮਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਾਂ? ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਬੂਤਰ, 100 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੈ ਗਏ ਛਾਂਟ ਕੇ, 80 ਕਬੂਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 80 ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚੀਏ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਨਾ 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 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਛਾਂਟ ਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਨ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਕਢਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੜੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਸਰੋਂ ਮੱਕੀ ਛੋਲੇ ਸਭ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਬੂਤਰ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੇਟ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਿਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਰੇਟ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 600 650 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣਨੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਚੱਕਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਜੇ 100 ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ 15-20 ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 650 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 700 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ 1000 ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰੇਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਬੂਤਰ 150 ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਬੂਤਰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਾਲ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ 750 ਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 750 ਦਾ ਦਿਆਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਮਲੋਟ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਖੁੱਡੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਲੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੂਟ ਬਾਟ ਵੀ ਲਵਾਤੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟ ਵੀ ਲਵਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਈਏ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਰੇਟ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ, ਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਨ ਮੰਨਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 21 ਕਿ 22 ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ 63 ਕਬੂਤਰ ਸੀਗਾ, 63 ਕਬੂਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ 21 ਛਾਂਟੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 21 ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ 21 ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 21 ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀ 625 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ 625 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 50-60 ਕਬੂਤਰ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 625 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 625 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 675 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1000 ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਲਓ।
ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਕਬੂਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲਕਵੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਵੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 5000 ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ 5000 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ 5000 ਦਾ 5000 ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਜਿਹਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਟ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 800-900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵਧੀਆ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਟ ਮਾੜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਓਏ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਯਾਰ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੱਕਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 600 650 ਤੋਂ ਦਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ YouTube ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਨਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਾ ਭਾਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ 10 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦਵਾਉਣੇ, ਕਿ ਮਨ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦਵਾਉਣੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਟ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਛਾਂਟ ਕੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਕਬੂਤਰ ਸਾਲੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ 800 900 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ। ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਬੂਤਰ ਲੋਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਬੂਤਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਡਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਡ ਕੇ ਛਤਰੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਛਤਰੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਨੀਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਓਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਾ 2000 ਤੋਂ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਲੋਕੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਤੜਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਉਡਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ ਤਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਆਪਦੇ ਤਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਤਾਲੇ ਲਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰਵੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਸਭ ਪਿਆਵਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਦਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਲ 'ਚ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਊਂਗਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 1500 2000 ਦੇ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਖਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ, ਅੱਧੀ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਬਦਾਮ ਚਾਰਨਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ 50000 ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਭਾਜੀ 7-8 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 700 ਰੁਪਿਆ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। 700-800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਿਲੋ ਗਿਰੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, 4-5 ਕਬੂਤਰ ਸਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਮਝੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਲੋਕਲੀ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਂਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆ ਕੇ 800 ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 700 ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 900 ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈਂਦੇ 650 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਡਨ ਸੀ ਹਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 650 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਟਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਕਬੂਤਰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਰੁਪਈਆ 1000 ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 950 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਤਰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਫੜੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉੱਡੂਗਾ ਕਬੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇਗਾ। ਜੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇਾਂਗੇ 5000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਲੇ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 5000 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਯਾਰ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣੇ ਆ ਉਡਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣੇ ਆ ਉਡਾ ਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਡਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 45 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ 44 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਨਗੀਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੇ ਪੈਰ ਥੋੜੀ ਕੋਈ 700 ਚ ਫੜਾ ਦੂਗਾ ਭਾਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੋਲੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਮੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਰਕੋਗੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣ ਚ ਹਨਾ? ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝਰਕਿਆ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝਰਕਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸੇਲ ਕਰਤੇ 700 ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੰਨ ਲਓ 50000 ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੋਲੇ ਸਰੋਂ ਮੱਖਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਗੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਮੰਥਲੀ ਸਾਡੀ 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ 50000 ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਬਦਾਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਲੈ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਲਾ ਵਿੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਪੜੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਖਚਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 900 ਰੁਪਏ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਊਂਗਾ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮੋਗੇ ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਲਓਗੇ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਦਵਾ ਦਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਦਵਾਵਾਂਗਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਗੰਦ ਵਾਧੂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗੰਦ ਚੱਕਿਆ ਵਾ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੰਦ ਚੱਕਿਆ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ
ਫੇਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਚੱਕਣਾ ਸੀ 600 ਰੁਪਿਆ 650 ਰੁਪਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 700 ਦਾ ਵੀ ਚੱਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਿਆ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਚੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਪੀਓ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੇਲ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1500 ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾਓਗੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਜਟ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 650 ਰੱਖਦੇ ਹੁਣ 700 ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਕਲੇਸ਼। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ 4 ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਬਣਦੀ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਫੋਨ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਯਾਰ 750 ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਸੈੱਟ, ਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖੋ 1000 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 650 ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 550 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਵਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ, ਯੂਪੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਇਆ ਇੱਕ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2-2000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 50 ਕਬੂਤਰ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭੇਜ, ਤੈਨੂੰ 50000 ਹੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, 50000 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਭੇਜ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 50000 ਤੈਨੂੰ ਨਗਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਣਦੀ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਫੋਨ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਬਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖੋ 1000 ਰੁਪਿਆ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ 900 ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, 50 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ, 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ 900 ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, 950। ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। 850 ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ 850 ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ 850 ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। 850 ਵੀ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 850 ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਭੈਣ ਚੋ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਹੁਣ 750 ਦਾ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈਣ ਚੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਚੱਕੋ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਂਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਮਲਾਈ ਕੌਣ ਚਕਾਉਂਦਾ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਕਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ 2 ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜੇ ਸੀ ਖੱਟੀਆਂ ਖਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੋਲੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੂੰ 2 ਕਬੂਤਰ ਮੇਨ ਫੜੀ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਚੱਕੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ 850 ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, 850 ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਭਾਜੀ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕੀ ਜੋ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਜਨਤਾ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮੰਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੰਦਮੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 850 ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। 850 ਰੁਪਿਆ 50 ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, 900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੈਟ ਪਊਗਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਚੱਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 900 ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 850 ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, 50 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵਿੱਚ, 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੈਟ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਪਾਉਂਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਦੇ ਉਧਰੋਂ, ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਉਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਚੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਲੇ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਏ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 1500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ 10 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ 500 ਪਾਤਾ ਜਾਂ 1000 ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਜੀ? ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਚੜਦਾ ਪਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਆਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਾਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਭਰ ਦੇਗਾ ਭਾਈ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ 5-7 ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈਦੇ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਰਾਸੀ ਬੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਡਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 16 ਮਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, 2-3 ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੂਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 2-2000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ। ਓ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਲਾਸਟ ਕਹਿਤਾ 850 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਸ ਜਾਂ ਨੋ ਬਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो दोस्तों आपने सुना, रिकॉर्डिंग में सुना किस तरीके से हमें मेहनत करनी पड़ती है, किस तरीके से हमें जो है कबूतर मिलते हैं। आपने सारी चीज़ें सुनी है, ठीक है। जिस भाई से भी कबूतर आते हैं, 2-3 और भाई थे, एक ये भाई था जिससे मेरी बात हुई थी रिकॉर्डिंग पे, जिसको मैंने रिकॉर्डिंग आपको भेजी है, और 2-3 भाई हैं। इस भाई ने तो चलो फिर भी जायज़ रेट में बोल दिया कि भाई मैं आपको 900, 950 या 900 का, 850 का कबूतर दे दूँगा। दूसरे जो है वो तो पता क्या कहते हैं, 1200-1300, 1400, 1500 से नीचे कबूतर नहीं मिल पाएगा भाई। अब वो ज़माने गए जब कबूतर सस्ते मिल जाया करते थे और हम आपको दे दिया करते थे। सबसे बड़ी बात मुझे एक लगती है कि कबूतर मैं महंगा ख़रीद लूँगा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि कोई बंदा ये बोले कि भाई मेरे पास 100 कबूतर हैं, आपको 100 के 100 लेने पड़ेंगे। भाई मैं नहीं ले सकता, ठीक है ना। कई भाइयों के कॉल भी आए थे, तो साफ मैंने उनको मना किया था कि भाई हम छांट के कबूतर लेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपसे आ जाएंगे, हमारा बंदा आ जाएगा, कबूतर देख जाएगा, पसंद आएंगे हम आ जाएंगे, ठीक है ना। ये काम मुझसे नहीं होता कि भाई सारे भर लो और फिर सारे ले जाओ, हम आपको कम रेट में दे देंगे या आपको 600 में दे देंगे या 500 में दे देंगे, तो भाई वो काम हमसे नहीं होगा। हम लेंगे छांट के, साढ़े नहीं मिलेंगे कबूतर, बिल्कुल बंद कर देंगे कबूतर सेल करना, लेकिन लेंगे छांट के, ठीक है दोस्तों। छांट के कबूतर हम लेते हैं तो हम छांट के देते भी हैं। अभी समझना मेरी बात को। अब मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ। जब मैं छांट के लेता हूँ तो आपको छांट के दे भी देता हूँ। अभी जब मैं छांट के नहीं लूँगा ना और इकट्ठे भर के लाऊंगा, तो भाई आपको छांट के मैं दे नहीं पाऊँगा। समझना मेरी बात का रीज़न, समझना उस चीज़ का। क्योंकि छांट के हम अब छांट के क्यों देते हैं पता है? क्योंकि हम खुद छांट के कबूतर लेके आते हैं, और हम ऐसे नहीं कि कहीं से भर लिए, सस्ते मिल रहे हैं तो भर लो, ला के पटक लो और उसमें से फिर कह दो कि भाई छांट के नहीं मिलेंगे, 50 लेने पड़ेंगे, 40 लेने पड़ेंगे या 10 या 20 लेने पड़ेंगे, फिर ये कहानियाँ शुरू हो जाएंगी। पता क्या कारण है इस चीज़ का? मैं आपको आज समझाता हूँ इस चीज़ का कारण क्या है कि भाई इकट्ठे लेने पड़ेंगे या आपको 20 लेने पड़ेंगे या 30 लेने पड़ेंगे इकट्ठे लो। पता है इसका कारण क्या है? जब मैं कबूतर वहाँ से इकट्ठे भर के लाऊंगा ना, 100 कबूतरों में से सिर्फ 40 कबूतर काम के होंगे। समझना मेरी बात को, 40 कबूतर उसमें से काम के होंगे। और वो 40 कबूतर जो काम के होंगे, अगर मैं आपको बोल दूं कि हाँ आप आ जाएं और मुझसे छांट के एक एक जोड़ा भी ले जाएं, तो आप तो पहले 40 वही उठाओगे। फिर वो जो कूड़ा कबाड़ा बचेगा उसको मैं कहाँ लेके जाऊँगा? समझना मेरी बात को, जो उसमें से कूड़ा कबाड़ बचेगा उसको मैं कहाँ लेके जाऊँगा भैया? कौन खरीदेगा उसको? आज का टाइम पता है क्या है? आज के टाइम में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको कबूतरबाजी के बारे में पता ना हो। हर कोई बेस्ट से बेस्ट कबूतर उठाता है।
और जो छांट के हम दे देते हैं तो हमें पता होता है कि हम खुद छांट के लाए हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कोई सा भी ले जाए, सारे अच्छे कबूतर लेके आएँ। जब एकदम से भर के लाएंगे ना भाई, 30 छट गए ना तो वो 70 रह गए, तो वो बिकने नहीं है किसी हाल भी। आगे बात समझ में? इसलिए हम कबूतर छांट के लेते हैं और छांट के देते हैं। अगर हम इकट्ठे लाएंगे तो फिर इकट्ठे ही देंगे भाई, इकट्ठे हैं ये देख लो, इतने हैं, सारे जो लेगा मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे। यार इतनी फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं, बताओ हमारे पर किस चीज़ का दबाव है भाई? किसी का कर्जा देना हमने, या किसी से फ्री में ला के दे रहे हैं आपको? 750 रुपये में ला के देते हैं और इस टाइम पे कबूतर हमें मिल नहीं रहा तो मैं वीडियो डाल नहीं रहा हूँ। विश्वास करना मेरी बात का, हमें कबूतर मिल ही नहीं रहा, सीधी सी बात बताऊँ आपको। अब आपने सुना ये भाई जो बोल रहा है मैं 900 रुपये का कबूतर ला के कितने का बेचूँ भाई, कितने का सेल करूँ? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप हमारे व्यूवर्स हैं, सारे हमारे से अच्छे लोग जुड़े हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ पंजाब के लिए तो कम से कम 10,000 का गाड़ी तेल पिएगी, 5,000 रुपये का हमारा खाना रहने का भी खर्चा लगा लो, 15,000 हो गए, उसको आप साइड रख दीजिए। उसके बाद हमारी मेहनत भी साइड रखो, उसको भी कूड़े में फेंको, ठीक है ना? 15,000 भी फेंको, हमारी मेहनत भी फेंको। फिर बात, बंदा अगर हमें 800 रुपये का कबूतर देता है, दिलाने वाला 500 रुपये लेगा, कितने का पड़ गया? 850 का। भाई कितने का सेल करूँ मैं उसको? आप कमेंट करके बताएं कि मैं उसको कितने का सेल करूँ। आप अपनी ईमानदारी से बताना कि वो हम कबूतर कितने का बेचें ला के। 750 रुपये में हम ला के बेचते हैं, ठीक है? उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब वो मेहनत भी हमारी ख़राब हो रही है क्योंकि कोई भी नहीं दे रहा भाई। अब क्या है, लोग जैसे भाई ने बोला, जिन्होंने कबूतर बेचने होते हैं वो कहते हैं या तो सारे उठाओ, अगर सारे नहीं उठाने तो किसी भी चैनल पे वो डाल देते हैं, दुनिया भर के चैनल हैं, किसी पे भी डाल देते हैं कि भाई मेरे सेल वाली वीडियो है, डाल दो, इस पे रेट डाल दो 1000 रुपये, हाँ 800 में तो बिक ही जाने हैं सारे, तो वो हमें छांट के क्यों देगा? घर घर में चैनल हो रखा है, घर घर में, ठीक है? पहले वो बात नहीं है, पहले वाली बात नहीं है कि भाई मतलब किसी को नॉलेज ही नहीं थी कि कबूतर कैसे बिकेगा या कहाँ बेचना है या कितने का बिकेगा। आज के टाइम में घर घर में मोबाइल फ़ोन है, सब एजुकेटेड बंदे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कबूतर कहाँ बिकता है, कैसे बिकता है भाई। बताओ, इतने रेट बढ़ा दिए हैं लोगों ने। अभी आपने वीडियो उसमें रिकॉर्डिंग में सुना, भाई कहता है कि भाई यूपी से हरियाणा से बंदे आते हैं हमारे को, कहते हैं कि भाई तुम 2,000 रुपये का दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लेके जाएंगे। तो हमें बताओ वो 500-600 में कहाँ से देंगे? और ये जो कमेंट करने वाले ना, कल से पैदल इनको तो बस फ़ोन दे दिया किसी ने हाथ में, ये नहीं पता अगले की मेहनत कितनी है, उसके जो आप देख रहे हो उसके पीछे का क्या रिकॉर्ड है, या मतलब क्या कितनी मेहनत अगले की है। 100 किलोमीटर जाके दिखाओ ना, पता चल जाएगा। 100 किलोमीटर जाना आना करके देखो एक बार, गर्मी में पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। 400 किलोमीटर जाते हैं भाई, रिस्क जान पे, रात भर गाड़ी चलानी पड़ती है। अब आप बताओ, अगर वो 750 का 800 का मुझे देगा तो मैं क्या रेट सेल करूं? बस बातें करवा लो, किसी से भी बैठ के कुछ भी करा लो, ठीक है? चेंज भी करते हैं उसमें, मान लो किसी का नहीं उड़ा, उसको चेंज भी करते हैं। अब अगला कह रहा है कि भाई अगर आपने 600 में या 650 में कबूतर लेना, हमारी कोई गारंटी नहीं होगी उसमें, हम दिलवा देंगे और वो भी इकट्ठे दिलवाएंगे। भाई अगर आगे से मुझे गारंटी नहीं मिलेगी तो मैं आगे कैसे गारंटी दूंगा आपको? बताओ, मान लो जो मुझे वापस करके जाओगे आप कबूतर, मैं उसको वापस नहीं दे सकता उसको, क्योंकि अगला गारंटी नहीं ले रहा उसकी, तो मैं उसको कहाँ लेके जाऊँगा जब आप मुझे दे के जाओगे? समझ रहे हो ना बात? उसको मैं कहाँ लेके जाऊँगा? जो मान लो कबूतर उड़ा नहीं, उसको मैं उसको भी नहीं दे सकता, क्योंकि उस बंदे ने मना कर दिया, भाई हम गारंटी नहीं लेंगे, 650-700 रुपये में हम गारंटी नहीं लेंगे। ठीक है, आपने लेने या ले लो, नहीं लेने मत लो। आपके पास वो कबूतर उड़ा नहीं, आप मेरे को दे गए, तो वो कबूतर को मैं कहाँ दूँ? दूसरे को दे नहीं सकता, दूसरे के पास उड़ेगा वो भी वापस करके जाएगा नहीं करके जाएगा, या वो दूसरे के पास उड़ने लग जाएगा, नहीं उड़ेगा ना। जिसने नहीं उड़ना वो दूसरे के पास भी नहीं उड़ेगा, तो उसको कहाँ लेके जाऊँगा मैं अगर वो अगला नहीं लेगा? तो भाई ये जो मतलब सारे भर के लाने में ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल बेचना बंद कर सकता हूँ, वो मंजूर है, लेकिन मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं सारे भर लाऊं और फिर आपको बोलूं कि भाई यहाँ से सारे लोग तो देंगे और छांट के नहीं दे सकते। फिर यार वो तो हमारे में और दूसरों में क्या फ़र्क रह गया? ये चीज़ देखो यार, एक कबूतर कौन छांट के देता है मेरे भाई, और 750 रुपये में हम देते हैं ला के।
अब एक बात बताओ, मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि यार मेरे पास कबूतर आ नहीं रहे, क्योंकि रेट नहीं बन पा रहा है भाई। 800 रुपये का मैं खरीद के मैं कैसे 750 का दूँ? अब आप लोग बताओ कि 800 का खरीद दूँगा, 850 का मुझे लड़क 50 रुपये उस बंदे को भी देने पड़ेंगे, तो मेरे को 850 का पड़ गया, मैं कैसे बेचूँ 750 का? आप ही बताओ। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे पंजाब गए हैं, हमारा सौदा वहाँ पे बात करी है, कबूतर अगले के इतने जेन्युइन होते हैं, मन करता है कि भाई साहब ख़रीद लूँ। मतलब ऐसे कबूतर होते हैं कि दिल को ना तसल्ली मिल जाती है कि भाई जिसके घर जाएंगे ना वाकया में बंदा याद करेगा। लेकिन क्या कई बार सौदा नहीं बनता, अगला कहता भाई मैं 800 से कम नहीं दूंगा। अब मैं 800 से कम में वो नहीं देगा तो मैं 750 में कहाँ से ला के दूँ? और वो कबूतर हमें छोड़ के आने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे कबूतर होते हैं स्टैंप लगे हुए, बिल्कुल मैंने कह रहा हूँ गारंटी के कबूतर। कई बार हमारा सौदा नहीं बनता, 800 में अड़ जाता है, 850 में अगला बंदा अड़ जाता है छांट के देने पे, तो हम वहाँ से सौदा हमारा कैंसिल हो जाता है, हम चल छोड़ के चले जाते हैं। ये चीज़ होती है भाई। कई बार बहुत माइंड ख़राब होता है। पंजाब से मैं कई बार खाली भी आया हूँ, ठीक है ना। अब वो ज़माने नहीं रहे कि मतलब कि कबूतर कहीं से भी ले लो और अच्छा मिल जाएगा आपको। आजकल हो रहा है बाज़ार, मतलब कबूतर हो गया है बाज़ार। आलू गोभी मटर शिमला मिर्च इसकी तरह कबूतर बिकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लेके आ रहे हो, किससे कैसा कबूतर लेके आ रहे हो, ठीक है दोस्तों। मेरी वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जिस भाई ने ये कमेंट किया था ना, और भी कई भाइयों को मेरे पास फ़ोन आते हैं, कहते हैं यार आप 400-500 का लेके आते हो और आप इतने का बेचते हो, इसमें क्या क्वालिटी मिलेगी? आप भले हमारे से 2000 रुपये ले लो, 1500 रुपये पर के हिसाब से ले लो, हमें अच्छे कबूतर ला के दो। भाई इस चीज़ मुझे तो समझ नहीं आ रही है बात। पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ भाई, अगर किसी भाई को ये इस चीज़ में, जैसे इसने बोला कि मेरे को 2500 रुपये का जोड़ा ला के दे दो या 3000 रुपये का जोड़ा ला के दे दो, अगर भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, मतलब अच्छे पैसे हैं तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ला के दे दूँगा आपको 3000 रुपये वाला जोड़ा, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट कर लेना मुझसे, मैं 3000 वाला भी दिलवा दूँगा आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बात ऐसी है क्योंकि देखो यार, हमें जितने में कबूतर मिलता है हम उतने में, अब मेरे को 800 का मिलेगा, तुम 750 का कैसे देंगे? अब बताओ कितने का दें हम? 800 का, 850 का हमें पड़ेगा, कितने का दें आप खुद कमेंट करके बताएं आप इस चीज़, ठीक है। और जो कोई भाई ये कहता है कि भाई हमें चाहे थोड़ा और महंगा पड़ जाए, कबूतर जिस तरह हम छोड़ के आते हैं, कई बार कबूतर हम छोड़ के आते हैं, हमारा सौदा नहीं बनता, तो भाई उनको फिर हम छोड़ के नहीं आया करेंगे। जिस भाई को, जो भाई भर सकता है, जो कहेगा ना मेरे को 2000 रुपये का या 2500 रुपये का जोड़ा दिलवा दो, तो हम दिलवा देंगे। वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम डायरेक्ट बात करा देंगे उनके आपसे, ठीक है ना। और भाई इस टाइम पे हमारी वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारा सौदा नहीं बन पा रहा है, और बिना छांट के मैं कबूतर लेके नहीं आऊँगा। भले मुझे ना मिले, नहीं लेके आएंगे, साफ मना कर देंगे भाई हमारे पास कबूतर। मैं मना कर ही रहा हूँ, कम से कम मेरे को 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया मैं मना कर रहा हूँ भाई, कबूतर है ही नहीं। क्योंकि भाई नहीं बन रहा सौदा, तो बताओ कहाँ से कबूतर लेके आए, ठीक है। 850 में हमें पड़ेगा, यहाँ लाने का खर्चा अलग, उसको क्या रेट बेचें आप खुद कमेंट करके बताना क्या रेट बेचें। और ये जो कल से पैदल बंदा था ना, इसको भी मैं समझा रहा हूँ, अगर तेरे पास ज़्यादा पैसे हैं ना भाई, तो फ़ोन कर लेना, मैं तुझे 50,000 रुपये वाले बंदे का भी नंबर दे दूँगा, उसके पास से भी दिलवा दूँगा तेरे को, तेरे पास ज़्यादा ही पैसे हैं, ठीक है ना। एक जायज़ बात करनी चाहिए आदमी को। आपके सामने की बात है, उस बंदे से मेरी इतनी बहस होती है, कई बार मेरी उस बंदे से यार इतने दिनों से आप हमें कबूतर दिलवा रहे हो। एक भाई और था, वो तो सीधा ही 1500 पे चला गया, ठीक है। वो कहता भाई मैं 1500 से नीचे नहीं दूंगा, क्योंकि और यूट्यूबर हाथ लग गए उनके, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी ला के उनसे सेल करते हैं, लेकिन शो नहीं करते, ठीक है ना। आप बताना 850 का 900 रुपये का कबूतर ला के मैं कितने का बेचूँ? और भाई मुझे अच्छा नहीं लगा इस भाई का बिल्कुल भी कमेंट, बेशक इस भाई को मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन इसने भी बात बुरी ही करी, ठीक है। मुझे इसका कमेंट अच्छा नहीं लगा, और आप ही भाई इसको जवाब देना, जितने हमारे व्यूवर देखने वाले हैं, आप ही बताना। क्योंकि मैंने आज तक किसी भी चीज़ की मतलब छुपाया नहीं है किसी से भी कि हम कहाँ से कैसे कबूतर लेकर आते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने दिखा रखी हैं, और अपने घर से भी कबूतर दिए हैं, जब थे हमारे पास तब हमने अपने घर के भी उठवा दिए, शाम तक के कबूतर उठवा दिए। और आज मुझे वो चीज़ फील होती है कि यार ऐसे ऐसे कबूतर मैंने लोगों को दे दिए, उनका कोई मतलब गुमशान वाली बात भी नहीं है कि किसी बंदे ने यही बात बोली हो कि जीतू भाई जो आपने कबूतर हमें दिया था यार, मतलब आपका भला हो। कुछ नहीं यार, ले गए, मज़ा हो गया, बात ख़त्म। उसके बाद ना किसी का फ़ोन आता है,
ना किसी ने कुछ कहना ना कुछ सुनना, ले गए उनका, बात खत्म, सस्ता फंस गया, ले गए। हमें तो ये समझ नहीं आती कि हम इतने बेवकूफ़ कैसे हैं। दुनिया में जो कूड़े कबाड़े को भी 2000 का बेच रही है, हम इतनी टक्करें मार रहे हैं। कोरोना के टाइम पे खड़ा, अगर यहाँ से सुबह निकले 5 बजे तो शाम को 6 बजे तक पंजाब पहुँचते हैं। 6 बजे के बाद वहाँ रुको, अगले दिन पूरा दिन घूमो, फिर रात भर गाड़ी चला के आओ। 4 नींद भी आ सकती है, सारी गाड़ी हाईवे पर ठुक भी सकती है। ये चीज़ें किसी को नज़र नहीं आती। बस फ़ोन आ गया हाथ में, कमेंट कर दो, हाँ भाई साहब आप ये कर दिया वो कर दिया। तुम्हारे कागज़ ले लिए मकान के, या तुम्हारी गाड़ी की रजिस्ट्री अपने नाम कर ली, आरसी नाम कर ली आपकी। तुम्हें पसंद है ले जाओ, नहीं पसंद है तो अपना निकलो। और भाई अब हमारे कबूतर जो छांट के मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा हर किसी भाई से, क्योंकि बजट से बाहर हो रही है बात। 800 850 से नीचे कबूतर मिल नहीं रहा। 750 का मैं कैसे ला के दूँगा, ये चीज़ बताओ आप। अगर किसी भाई से सौदा बनता है तो ज़रूर वीडियो डालेंगे, कबूतर आएंगे तो हमारे पास, और नहीं बनता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि 800 का लेके मैं 750 का नहीं बेच सकता। ठीक है दोस्तों, आप ही कमेंट करके बताना। इस भाई ने जो कमेंट किया, इसके कमेंट का भी आप ही जवाब दो भाई, ठीक है ना। क्योंकि यार हम, पता है हम कितनी मेहनत करते हैं। हम किसी का वो नहीं करते कि कोई 1000 रुपये या मतलब 2000 रुपये कमा लिए हमने एक कबूतर पे। 100 रुपये 50 रुपये मुश्किल से बच जाए, वो भी ये है कि चलो हमारा शौक़ है, शौक़ हो जाए, ठीक है, आप लोगों का भला हो जाए, ठीक है। और ये चीज़ है यार, कोई मतलब कोई हमारे गले पे छुरी थोड़ा रखी है कि भाई जो हमने इतने में ही बेचने हैं। ये तो एक हमारी इच्छा है। चलो आप लोग जैसे गरीब लोग हैं उनके पास नहीं हो पाता शौक, लेकिन ये ऐसे मेंटल लोग तो ख़त्म कर देंगे इस चीज़ को भी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना भाई। और किसी भी बात का मेरी का बुरा लगा हो तो ज़रूर उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन उस भाई ने ये जो बात करी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई उसकी बात, क्योंकि उसको सोचना चाहिए। क्योंकि यार अगले की जो मेहनत है ना, उसके पीछे की मेहनत भी देखो। अगला यार एक बात सोच के देखो, आपको अगर मैं बोलूँ कि 100 किलोमीटर आप आना जाना एक दिन में करो, आपको कितनी तकलीफ़ होगी। इतनी ट्रैफिक के अंदर, इतनी रोड टूटी हुई, 100 बातें हैं। 100 किलोमीटर जाने में भी आफत आती है। हम 450 किलोमीटर जाते हैं और 450 किलोमीटर 900 1000 किलोमीटर गाड़ी चलती, कितना पेट्रोल खा लेगी वो। फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। मेरे तो समझ से ही बाहर हो रही है कि मतलब उनको कैसे सेटिस्फाइड करें आदमी, उन लोगों को करें कैसे। यानी कि हम अगर 10,000 का जोड़ा बेचना शुरू कर दें तब खुश हो जाएंगे वो कि वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छी नस्ल है, महंगा जोड़ा है, इससे अच्छा कबूतर नहीं हो सकता। कई बार तो महंगे कबूतर ला के भी हमने 750 में बेचे हैं, जब बिल्कुल फंसी हुई थी, लोगों की बाजियाँ बिल्कुल लगी हुई थी कि भाई कबूतर नहीं मिल पा रहे, कहीं से भी करके दो। लेकिन वो चीज़ किसी को नज़र नहीं आती। अब आप भी समझदार हो। क्या मैं अगर घर से तेल फूक के जाऊँगा 15,000 रुपये का और मैं वहाँ से 850 का कबूतर लेके आऊँगा, फिर मैं यहाँ ला के 750 का बेचूँगा, तो मैं कितने दिन कर सकता हूँ ये काम? आप खुद समझदार हो, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों, कि हम 750 800 का कबूतर ला के कितने का बेचें, ठीक है। और इस भाई का भी कमेंट का ज़रूर जवाब देना, जो इस भाई ने बात करी बिल्कुल अच्छी लगी, और किसी भाई को बुरा लगा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई। थैंक यू सो मच।